بہت اچھا سوال کیا. اس کے بعد جواب میرے پاس بڑا کڑکدار ہے. میں کہتی ہوں گدا اور پہاڑ ایک ہی چیز ہے نا. آپ اس پہ چڑھ کے کیا آپ نے اکھاڑ لیا, جو وکٹم کارڈ نہیں کھیلنا. بڑے انٹیلیجنٹ بچے ہیں, میرے سے بھی زیادہ صحیح بچے ہیں. ارے بلوچستان کی جو یونیورسٹی میں پہنچی ہوئی بچی ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے بھی فوج میں جانا ہے. نہیں, آپشن نہیں ہے, فرض ہے اب آپ کے اوپر. یہ قرض ہے جو آپ نے اتارنا ہے. کہ ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک مسلم ریاست بن رہی ہے تو اس کو جوائن کرو. میری ایک سیلفی نے تجھے آگ لگا دی. تو کون ہوتی ہے پنجاب میں آ کے پنجابیوں کو بات سکھانے والی؟ میرے بچے تو امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں. اتنی سی خوشی. میں اپنے بچوں کو پاکستان میں پیدا کرایا. میں نے تمہاری طرح بھگوڑی بن کے امریکہ نہیں گئی. ہلو, اس کا کیا کام ہے وہ آ کے سیاست کرے؟ اگر وہ یہ کہہ کے خوش ہوتے ہیں کہ ہم فوجی ڈاکٹر میں ہوں, جس نے جو اکھاڑنا ہے وہ اکھاڑ لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں حضور بخش بگٹی, آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل. ناظرین, ایک تو پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں. آج کا پوڈ کاسٹ بہت اہم ہونے جا رہا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ بہت ہی اہم شخصیت موجود ہے جو کہ اپنے دبنگ ٹویٹس کی بات کروں یا پھر دجیے کی بات کروں اس کے لیے کافی مشہور ہے. میں بعد میں انٹروڈیوس کروں گا. پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اوبیسلی جیسے آپریشن شابان چل رہا ہے اور ایک نیریٹو بلڈنگ جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں یا پھر بھارت کی ہمدردیاں رکھنے والے کچھ طبقے کے لوگ ہیں جو ہمیشہ سے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں تھرو بلوچستان اور بلوچستان کے لوگوں کے, تو ان کے اوپر بھی میں کافی سوالات ہیں میرے پاس. اور اسپیشلی جب کہ انہوں نے ابھی اچھا خاصا وقت بلوچستان میں گزارا ہے, بلوچستان کو بہت قریب سے دیکھا ہے, تو میں ان سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ انہوں نے بلوچستان کو کیسا پایا. ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں یو کے بیسڈ پاکستانی جرنلسٹ سفینہ خان صاحبہ. ہم سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سفینہ, سب سے پہلے تو میں آپ سے اسی چیز پر بات کرنا چاہوں گا کیونکہ بلوچستان کو لے کے ہمیشہ سے یہ پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہاں پر محرومیاں ہیں, یہاں پر وسائل نہیں مل رہے, ہمارے وسائلوں پہ کوئی اور لوگ قبضہ کر رہے ہیں. جو کہ میں آسان الفاظوں میں اگر بتاؤں, اسپیشلی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ بلوچستان گئی ہیں, آپ نے قریب سے بلوچستان کو دیکھا, بلوچستان کے لوگوں سے آپ نے بات کی, آپ نے کیسے پایا ان جو بھی یہ پروپیگنڈا چلاتے ہیں سوشل میڈیا پر, آپ نے بلوچستان کی جو ایکچوئل امیج ہے اس کو کیسا دیکھا ہے؟ تھینک یو. پہلے تو آپ لوگوں نے مجھے اپنے پلیٹ فارم پہ بلایا اور سب سے اسپیشل جو آج کل میرے لیے ہے وہ بلوچستان ہے اور اس کے ریلیٹڈ میرے سے سوال کر رہے ہیں. میں نے بلوچ کے لوگوں کو نہیں, بلوچستان کے فیوچر میں رہ رہی ہوں, ان کو دیکھ رہی ہوں, ان کے اندر اٹھ بیٹھ رہی ہوں. یہ وہ فیوچر ہے جو برائٹ ہے, یہ وہ مائیں ہیں جو کل کو آنے والے آپ کے بلوچستان کے, ہمارے پاکستان کے فیوچر کی مائیں ہوں گی. اور یہ وہ پڑھا لکھا میں کہتی ہوں چنک ہے جو پورے بلوچستان سے اکٹھا ہوا ہے. اور یہ ہماری اس ورکشاپ کے اندر میرے خیال سے ہم ہی کوئی 10 لوگ ہوں گے جو ڈفرینٹ جگہوں سے آئے. 90% سارا کا سارا یوتھ جو ہے وہ بلوچستان سے ہے. تو یہ آپ کہیں کہ میں اپنے بلوچستان کے فیوچر کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہی ہوں اور ابھی بھی میرے ساتھ ہی ہیں. تو یہ نا محرومی کی بات اگر میں کروں, اگر میں ان بچوں میں بیٹھتی اٹھ رہی ہوں, ان کی باتیں سن رہی ہوں, تو مجھے تو وہ بہت انٹیلیجنٹ لگے ہیں, بہت ہی پڑھے لکھے, بڑے ہی دبنگ باق طریقے سے سوال کرتے ہیں اور جو بھی ان کے دل میں ہوتا ہے وہ سامنے بیٹھے ہوئے شخصیت کو بھول جاتے ہیں کہ یہ کون ہے اور ان سے سوال کرتے ہیں. بڑے غیور بچے ہیں, وہ نہیں یہ پسند کرتے کہ کوئی ان کو کہے یہ ہم محرومیوں کے مارے ہوئے ہیں. تو یو نیڈ ٹو کریکٹ یور سیلف. وہ بچے نہیں چاہتے کہ ان کو کوئی کہے کہ ہم محرومیوں کے مارے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اچھا ہے, ہمارے لیے سب کچھ اچھا ہو رہا ہے. محرومیوں میں میرے خیال سے بلوچستان کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے سرداروں نے, وڈیروں نے ان کو رکھا کیونکہ ان کا جو مفاد تھا وہ بلوچستان کو جاہل رکھنے میں, بلوچستان کو محروم رکھنے میں تھا, تاکہ آپ ان لوگوں کے سامنے سر نہ اٹھا سکیں, تاکہ آپ ان لوگوں سے سامنے سوال نہ کر سکیں. وہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, اگر میرے سے وہ سوال پوچھیں, میں بڑی بلنٹ بولوں گی, ٹھیک ہے, وہ ان بچوں کے چہروں پہ میں نے جو خاکی وردی ہے نا ان کے سامنے ایسے پیش ہوتے ہوئے دیکھا جیسے وہ اپنے ماں باپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, بڑے ہی بلنٹ, بڑے ہی فرینک. لیکن جو ہی کوئی سیاستدان آ کے بیٹھ جاتا بچے چپ کر جاتے تھے. بچے اپنے آپ کو نا آئسولیٹ کر لیتے تھے. میں ان سے پوچھتی تھی آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ بچے کہتے ہیں ہمیں ان سے ڈر لگتا ہے. تو مجھے بتائیں ڈر کس سے لگتا ہے؟ صحیح. وہ فوج بیٹھ کے ایسے دھڑلے سے سوال پوچھ رہے ہیں, سخت سے سخت سوال پوچھ رہے ہیں, ان کو ڈر نہیں لگ رہا, ان کو اپنائیت لگ رہی تھی, سمجھ رہی تھی جیسے اپنا مان کے ساتھ بولتے ہیں کہ مجھے آپ سے سوال کرنا ہے, جیسے آپ اپنے والدین کو سوال کرتے ہیں. لیکن سیاستدان سے ان کو خوف آتا تھا, ان کو ڈر لگتا تھا. یہاں پر میں ضرور سوال کرنا چاہوں گا کہ میرے مائنڈ میں آیا فریڈم آف اسپیچ کو لے کے بلوچستان کے اگر یوتھ کی میں بات کروں, کافی اس کے ذہن میں یہ چیز ڈالی گئی ہے کہ آپ کے آواز کو دبایا جاتا ہے. جس طریقے سے آپ بتا رہی ہیں یہ تو پھر اوبویسلی برعکس ہے. کاش آئی وش کہ میں وہ ساری ریکارڈنگ کر سکتی اور میں دنیا کو سنا سکتی, مگر الاؤ نہیں تھا, کچھ ایتھکس ہوتے ہیں. آپ یہ یقین مان لیں کہ جو میرا ایک
एक लफ्ज, उन्हें बच्चों से पूछ लीजिएगा कि क्या आपको किसी ने डांटा, क्या आपको किसी ने रोका. और वो कहते हैं ना कि ये वर्दी वाले जो हैं ये बड़े जालिम हैं. अरे वर्दी वाले ही तो सबसे ज्यादा नरम दिल हैं. बल्कि मैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जा रही थी, ये वर्दी वाले इन्हीं भी सारी मोहब्बत क्यों निछावर कर रहे हैं भाई, हम भी हैं. हमें इग्नोर करके उनको सारा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी उन बच्चों को, क्योंकि वो मोहब्बत नजर आती थी और उन बच्चों को वो रिलेट कर पा रहे थे वो मोहब्बत को. इसीलिए वो बच्चे सख्त से सख्त सवाल करके सेटिस्फाई कर. मैंने कहा आप सियासतदानों से क्यों सवाल कर, उन्होंने हमारे सवालों का जवाब नहीं देने. तो मतलब उनको उम्मीद है इन वर्दी वालों से कि ये हमारी हिफाजत कर रहे हैं, ये हमारे हर सवाल का जवाब जानते हैं, यही हमें सही रास्ते पे दिखाएंगे. तो ये वो कॉन्फिडेंस देखा है मैंने रियासत के ऊपर और अपनी मुसल्लह फौज के ऊपर. ऐसे वो बड़ा फख्र से कहते थे हमसे रोज ऐसे मिलते हैं, ये को कमांडर हमसे कितनी दफा मिल चुके हैं, आप और मुझे भी ये प्रिविलेज हासिल है. हमारे किसी भी एरिया का को कमांडर हमसे, मैं तो कभी किसी से नहीं मिली हूँ. उन बच्चों ने कहा हम कई बार मिल चुके हैं. सो मतलब वो गैप ही नहीं है पाकिस्तान की रियासत का, पाकिस्तान के इदारों का उन बच्चों के साथ ऐसे ही है. इतनी फ्रैंकनेस कि आपकी सोच है. तो वो जो आप लोगों ने एक परसेप्शन, ये सोशल मीडिया का फेक प्रोपेगेंडा, ये भारतीय प्रॉक्सीज जो डरी बैठी हुई है कि बलोचिस्तान का बच्चा बच्ची पढ़ गया तो उनसे सवाल करेगा. वो डरता है उस बच्चे और बच्ची से. वो रखना चाहता था इस बच्चे और बच्ची को महरूम, ताकि उनके सामने कोई सर ना उठा सके, क्योंकि रियासत उनको गले से लगा रही है और वो अपने से दूर सियासतदान कर रहे हैं. मुझे बताएं कौन से पहले सियासतदान थे जो रियासत से कहते थे सारा बजट आप हमें दें, हमने किस पे खर्च करना है किस पे नहीं करना, ये हमारी जिम्मेदारी है. तो कौन महरूम रखता रहा है बलोचिस्तान की आवाम को? वही पॉलिटिक्स. आज सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो है बलोचिस्तान के अंदर हो रही है, क्योंकि रियासत ने टेक ओवर किया है ना. जो आज की हुकूमत है, सरफराज भुगटी, वो स्टेट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं. 1.5 करोड़ आबादी है टोटल बलोचिस्तान. बिल्कुल ऐसे ही है. ठीक है, कितनी आप यूनिवर्सिटीज की डिटेल निकाल लें, बहुत ज्यादा है. कॉलेजेस की डिटेल निकालें, बहुत ज्यादा है. हॉस्पिटल्स, हर चीज, रोड्स, वो डेवलप कर रहे हैं. बलोचिस्तान के अंदर कल को अगर गवादर बन जाता है, वहां पर इंडस्ट्री आती है, पूरी दुनिया भर के वहां पर मेन हब बन जाते हैं, तो कौन उससे फायदा उठाएगा? मेरा भी वो पाकिस्तान है, मैं भी फायदा उठाऊंगी, लेकिन वहां पर रहने वाला सबसे ज्यादा उससे फायदा उठाएगा. तो आप लोगों का मैं वो फ्यूचर देख कर आई हूं जो कल को कोई भी यूरोप, कोई भी वेस्ट, कोई भी यूएई, वो क्यों नहीं बनने देना चाहते, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि फ्यूचर यही है बलूचिस्तान. और अगर ये बन गया और बनेगा इंशाल्लाह, वो बन रहा है और बनेगा इंशाल्लाह, तो कल को आप लोग पता नहीं आप 80 के होंगे, 70 के होंगे, लेकिन आप ये मेरी बात याद रखिएगा, आप कहेंगे कि काबिल फख्र हैं हम वो लोग जो बलूचिस्तान में रह रहे हैं, क्योंकि सबसे ब्राइट, रोशन और सबसे तरक्की याफ्ता सूबा जो होगा वो बलूचिस्तान होगा. वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है इंशाल्लाह, और ये चीज हम होते हुए मैं देख के आई हूँ ना. बिल्कुल ऐसी है. सवीना, यहाँ पर एक और चीज भी है, दहशत तंजीमों की मैं बात करूँ, फिलहाल हिंदुस्तान के BLA, BLF जैसी, BYC स्पेशली, जो कि खवातीन को, बहुत अच्छा सवाल है, इसके बाद जवाब मेरे पास बड़ा कड़कदार है. वो हमेशा से उन्हीं को मतलब किसी तरीके से उनकी एडवोकेसी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन नाम क्या देते हैं कि हम आइन के हुदूद में रहकर अपने हुकूक की बात कर रहे हैं. BYC की मैं बात कर रहा हूँ, वो चीज़ें मैं चाहूँगा आप बताएं. जिस BLA के दहशत गर्दों को हमारी पाक फौज मारती है, तो तब उनके मुंह में जबान भी आ जाती है और वो ये बात भी करते हैं यार ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, लेकिन दहशतगर्द को मारना कहां से ह्यूमन राइट वायलेशन होता है? ये बड़ा क्वेश्चन है. और जब उनके साथ रियासत, ऑब्वियसली दूसरी चीज भी होती है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान भी शहीद होते हैं, तब वो खामोश हो जाते हैं. इवन हमारे APS के स्कूल बस पे अटैक होता है बलूचिस्तान में, तब भी वो खामोश नजर आते हैं. अभी रिसेंटली भी वो खामोश थे. तो इन चीज़ों को कैसे देखती हैं आप? BLA, BLF जो भी आपने कहा है, पहली बात तो मैं नाम नहीं लूंगी कि किस ऑर्गेनाइजेशन की बच्चियां उस मेरी वर्कशॉप में आज भी मेरे साथ हैं. अच्छा. जी हाँ, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैं उस बच्ची को, बड़ी खूबसूरत बच्ची है, वो भी बड़ी खूबसूरत प्यारे प्यारे बच्चे हैं. नाम तो ले लेना. हाँ, BLF का मैं नाम लेती हूँ. ये वो बच्चियां हमारे साथ ही हैं. मैंने तो उनके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखी. वो चाहिए तो यही था ना कि उनको हैंड पिक करके बाहर निकाला जाता. वो अंदर क्यों है इस वर्कशॉप के अंदर? मैं तो उनके साथ बड़ा फ्रीली मूव अराउंड कर रही हूँ. मुझे तो कोई डर नहीं लग रहा, क्योंकि मौत और जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है ना. वो बच्चियों को तो महरूम नहीं रखा गया, उनको उस चीज की पनिशमेंट नहीं दी गई कि आपका घर, आपका खानदान, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई किससे ताल्लुक रखते हैं. उन बच्चियों के साथ जो है वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है, उन बच्चों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है. मैंने सिर्फ मैं नाम लेकर उस बच्ची को पिक पॉइंट नहीं करना चाहती, बच्चे को पिक पॉइंट नहीं करना चाहती. मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जो आप लोग कहते हैं आपकी महरूमी, आपकी माँ, बहन, बेटी तो उसी जगह पे खड़ी है जहां सफीना भी खड़ी थी, जहां पाकि बलोच बच्चे और बच्चियां, जहां पाकिस्तान के दूसरे प्रोविंसेस से आए हुए बच्चे हैं. तो फिर कहां फर्क रखा रियासत ने? यानी कि आप जो भी BLA, BLF, व्हाटएवर जो आप नाम ले रहे हैं, BYC, व्हाटएवर, वो इंडियन प्रॉक्सीज हैं. वो नहीं चाहते ना उनकी अपनी माँ बहन पढ़े, ना वो दूसरे की माँ बहन, बेटी और भाई को पढ़ता हुआ देखना चाहते हैं. वो चाहते हैं वो सरदार जो आज बाहर बैठे हुए पाकिस्तान से बाहर, उनकी रोजी रोटी पे लात पड़ी है, उनके जो गबन कर करके वो पाकिस्तान का बजट जो आज तक उनको मिलता रहा था, आज इस्लामाबाद में घर बनाए हुए हैं,
पेरिस में घर बनाए हुए हैं, स्विट्जरलैंड में बैठे हुए हैं, इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, वो बंद हुआ है ना, उनके खांचे बंद हुए ना, खांचे बंद हुए ना। सरफराज बुगटी भी तो है, वो मिलके कर रहा है ना स्टेट के साथ काम, बलूचिस्तान को आबादी को कर रहा है ना, वो क्या गुनाह कर रहा है? आपके बच्चों को, आपके भाइयों को, आपके बेटों को पढ़ा रहा है ना वो, तो कहां से जुल्म कर रहे हैं? आप पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, मैं कहती हूँ गधा और पहाड़ एक ही चीज है ना, आप उस पे चढ़ के क्या आपने उखाड़ लिया? अपनी माओ बहनों बेटियों अपने बहन भाइयों पे जुल्म कर रहे हैं। क्या वो आपको मैं उठा के लेके आऊंगी वहां पर डेवलपमेंट जो है, वहां को रोड बन गई है तो मैंने लेके आनी है? जो टीचर्स को अभी मारा गया है, आप मुझे बताएं, वो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के बच्चों जो स्टाफ था उनको शहीद किया गया, वो कौन थे? वो पंजाबी नहीं थे, वो बलोच थे। चलो पंजाबियों को मार के तो तुम लोग ये कह ले तो नहीं, अब पंजाबी हैं तो बलोच को क्यों मारा? बलोच को क्यों मारा? वो उस्ताद किसी ना किसी तरह से आपके बच्चे का, आपके भाई का, आपकी बेटी का मुस्तकबिल रोशन करना चाहता था, तो फिर आपको कैसे वो दहशतगर्द जो है वो इंसानी हकूक के अलमदार लगते हैं? मुझे ये बताएं कि वो कहां से आपको अलमदार लगते हैं? बल्कि अब आप लोगों पे फर्ज है कि ऐसे दहशतगर्दों को पकड़ के निकालने, आपके हाथ भी है, ताकत भी है, आप भी वही जज्बा रखते हैं। अगर वो दहशतगर्द किसी की खातिर कठपुतली बन सकते हैं तो आप तो अपने वतन की खातिर, अपनी धरती के खातिर लड़ के शहीद होना बनना चाहिए ना आप लोगों को, क्योंकि आपके बच्चों का रोशन मुस्तकबिल है, वो आपसे छीन कर अंधेरों में आपको रखना चाहते हैं। तो दहशतगर्द के आप बारे में सोचेंगे? मेरी तरफ से सबको टांग दें। जहां मेरे बलोचिस्तान के बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं, ब्राइट उनका फ्यूचर है, कोई वकील बन रही है, कोई डॉक्टर बन रही है, और मुझे ये बताएं क्या चाहिए बलूचिस्तान को? पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सेट क्राइटेरिया है कि इतने मार्क्स होंगे तो वो बच्ची डॉक्टर बन सकती है। बलूचिस्तान के अंदर स्पेशल कोटा है, बलूचिस्तान के अंदर 60% आपके नंबर है, मेडिकल में जा सकती है, आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। और क्या चाहते हो भाई तुम लोग? बिल्कुल। तो ये जो विक्टिम कार्ड नहीं खेलना। नहीं, बिल्कुल। आपने कैडेट कॉलेजेस का भी जिक्र किया था, मैं आपका कोई रिसेंट इंटरव्यू देख रहा था। उसके अलावा वैसे देखा अच्छा ये सवाल पूछा नहीं, वैसे आप देखें एजुकेशन पे कितना, ऑब्वियसली पाक फौज भी कर रही है, हमारी मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो भी कर रही है, एक कंबाइंड एफर्ट्स है ना, उसको क्यों राइट ऑफ किया जाता है? हमेशा ये दिखाया जाता है कि बलूचिस्तान में तो महरूमी है, बलूचिस्तान में तो इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं। इवन आज अगर किसी आप सोशल मीडिया जो फॉलो करते हैं इंडियन अकाउंट्स को, उसको ये लगता है कि बलूचिस्तान एक आप कह लेंगे रेतीला इलाका है, वहाँ पे कुछ भी नहीं। मैं चाहूंगा आप एक्चुअल इमेज बताएं बलूचिस्तान की। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, थोड़ी बात लंबी भी हो जाएगी। हमारे साथ वर्कशॉप में सारे बच्चे बच्चियां हैं, मैंने उनकी पहले दिन ही बड़ी तारीफ की, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मेरे से भी ज्यादा सही बच्चे हैं। वो कैडेट कॉलेज जाने तक पहले तक की मेरी स्टेटमेंट थी। नाउ आई नीड टू चेंज माय स्टेटमेंट प्लीज, क्योंकि मैंने उनको भी कहा, बच्चों का उनके क्लिप भी मेरे पास बने पड़े हैं। मैंने कहा सॉरी यार, मैंने तुम लोगों को बिला वजह स्टैंडर्ड हाई कर दिया था। ये कैडेट कॉलेज में आके मैंने बच्चियों का, ब्लोच बच्चियां हैं सारी की सारी ब्लोच बच्चियां, उनका अमेरिकन एंड ब्रिटिश एक्सेंट, और क्या पॉश बच्ची हैं वो बच्चे सारे के सारे इस चीज के विटनेस हैं। उन्होंने कहा हमें ऐसे स्कूल क्यों नहीं मिले। 13 कैडेट कॉलेज। आप मुझे बताएं, आपकी ब्लोच बच्चियां, वो आप बच्चियों के सामने आप खुद इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएंगे कि ये हमारी बच्चियां हैं। और वो उन बच्चों ने मुझे बताया कि ये जो इलाका बता रही है ना, ये बॉर्डर है, आखिरी इलाका, ये वहां से आई हुई बच्चियां हैं। तो मेरी रियासत उनको पढ़ा रही है, उन पे खर्च कर रही है, उन पे इन्वेस्ट कर रही है। बच्चों, आज वो बच्चियां कहीं पे भी आप ले जाके खड़ी कर दें, किसी भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वो उठ के खड़े होकर ताली ना बजाएं तो मेरा नाम सफीना नहीं। वो बच्चियों का स्टैंडर्ड इतना हाई लिफ्ट कर दिया हुआ है हमारी स्टेट ने, हमारी रियासत ने। जिन फौजियों को आप गाली देते हैं, वो आपकी माँ बहन को इस स्टैंडर्ड तक ले गए हैं कि वही बच्चे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ के, वो बच्चियां कह रही थी हमें ऐसे स्कूल क्यों नहीं मिले, हमें ऐसी 13 कैडेट कॉलेज, यानी कि डिमांड है ना, बलूचिस्तान चाहता है ना कि उनको ऐसे स्कूल मिले, उनके बच्चे ब्राइट फ्यूचर हो, बेटियां फ्यूचर हो। अरे बलूचिस्तान की जो यूनिवर्सिटी में पहुंची हुई बच्चियां, वो कह रही थी कि हमने भी फौज में जाना है। आपको पता है वहां पर ऑफिसर क्या कहते हैं? आप पिक करें, आपकी खातिर हम वो कोटा ही रिमूव करवा देंगे एज वाला। सही। आप क्या चाहते हैं, क्या मांग क्या रहे हैं, आप मुझे बताएं। तो बच्चों ने, एक बच्चा बल्कि हमेशा जब भी कोई वर्कशॉप के अंदर लेक्चर होता था ना, उठ के अंग्रेजी में सवाल करते थे। अच्छा। अंग्रेजी में सारे बच्चे अंग्रेजी में। तो वहां मैंने कहा आज तुम लोगों की अंग्रेजी किधर चली गई? कहता इतनी अच्छी अंग्रेजी देख के हमने अपनी अंग्रेजी लपेट के साइड में रखी, हमने उर्दू में सवाल शुरू कर दिए। कहते ये बच्चियां इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रही है, हम डर के हमसे कोई गलत ना बोला जाए। उन्हीं की बहनें हैं ना, छोटी बहनें हैं ना, उनको लगा कि ये तो हमारे से भी 1000 गुना बेहतर है। तो कौन उनको ये सारा माहौल प्रोवाइड कर रहा है? वो दहशतगर्द या पाकिस्तान की रियासत, या वो वर्दी वाले जो आपका मुस्तकबिल सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको वो पोटेंशियल नजर आ रहा है कि बलूचिस्तान के बच्चे कितने अजीम हैं और कितने जल्दी पिक करते हैं हर चीज को। बिल्कुल। तो आप उनका साथ देंगे? ये दहशतगर्दों का साथ। अब कर्ज आप लोगों पर है, ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन नहीं है। अच्छा। फर्ज है अब आपके ऊपर, ये कर्ज है जो आपने उतारना है। उन दहशतगर्दों के खिलाफ खुद लड़ना है, उनको नेम एंड शेम करना है। एक दहशतगर्द इतना ताकतवर नहीं हो सकता। जब आप उसको हल्की सी स्पेस देते हैं अपने अंदर स्नीक इन करने की, वो वहीं से फायदा उठाता है। आपको अपने अंदर उन दहशतगर्दों को जगह नहीं देनी है। आपको अपना वतन अजीज होना चाहिए, ना कि वो दहशतगर्द जो खुद पहाड़ों पे बैठे हुए हैं, जिनके मालिकान की कठपुतलियां भारत में बैठी हुई हैं।
آپ ان کو دیکھیں گے یا اپنا مستقبل دیکھیں گے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. بالکل سوینہ، یہاں پر میں بیرونی قوتوں کی بات کروں گا. پچھلے دنوں رپورٹس آئی کہ جرمنی میں ایک 12 سال کا لڑکا تھا جس نے فلسطین کے حق میں آواز بلند کی، تو اس کے خلاف جو پولیس گردی ہوئی، میں اسپیشلی کہنا چاہوں گا. وہیں جرمنی ہمیشہ سے سیمینارز کے لیے جتنی بھی دیگر ان کے سیشنز ہوتے ہیں، BNM نامی ایک آپ کہہ لیں کہ موومنٹ کہہ لیں یا پھر آرگنائزیشن کہہ لیں، حالانکہ اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے بلوچستان میں، لیکن اسٹل بلوچستان کا ریپرزینٹیٹیو بن کے وہ ساری چیزیں ارینج کر رہے ہوتے ہیں. اسی کو وہاں پر جگہ بھی مل رہی ہوتی ہے اور پاکستان کے خلاف اسپیشلی جو بھی وہ نیریٹو بیچتے ہیں پورا اس کو سپورٹ بھی ملتا ہے. اس سے بیرون جو قوتیں ہیں، اوبیسلی انٹرنیشنل کچھ ملک ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، میں چاہوں گا آپ نام لو. بھارت کے ساتھ اور بھی ہیں، بھارت کے ساتھ اور میں اور بھی ہیں، کیونکہ دیکھیں میں چاہوں گا آج بات کریں. میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ نام کیوں نہیں لے رہے. اس میں نے آپ کو پہلے ہی ذکر کر دیا کہ اگر گوادر بن جاتا ہے، اگر بلوچستان ڈیولپ ہو جاتا ہے تو کس کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو آج ماڈرن بن کر جو ہے وہ پوری دنیا کو سمجھتے ہیں کہ ہم ماڈرن ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ اگر پاکستان کا یہ بلوچستان ڈیولپ ہو گیا تو پاکستان ہی فیوچر ہے. پاکستانی ہر کسی کے ساتھ کنیکٹ کرے گا. بلوچستان سے ہی پھر ویسٹ میں بھی جائیں گے، بلوچستان سے ہی پھر آپ یورپ بھی جائیں گے، بلوچستان سے ہی پھر آپ ادھر بھی جائیں گے. تو راستہ بلوچستان ہے، وہ دل، وہ جو میں کہتی ہوں میجر جو پوری دنیا کو کنیکٹ کرنے والا ہے وہ بلوچستان ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بلکہ وہاں پر جو کالات کے جو پرنس تھے ان کے بارے میں ان کے بیٹے نے کہا کہ ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک مسلم ریاست بن رہی ہے تم اس کو جوائن کرو. تو یہ آپ لوگوں کو جو پرسپشن بیچی جاتی ہے کہ زبردستی پاکستان کی فوج نے جو الحاق کیا تھا ویسا نہیں ہے. میں ہسٹری آپ کی سن کے آئی ہوں، میں دیکھ کے آئی ہوں، میں پڑھ کر آئی ہوں، تو مجھے یہ چیزیں نہیں پتا تھی. میں تو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر کے آئی ہوں. میں آئی ہی اتنی دور سے ہوں کہ مجھے بلوچستان کا اصل فیوچر دیکھنا تھا، اصل سمجھنا تھا. کیونکہ BLA کے جب انگلینڈ کے اندر پروٹیسٹ ہوتے ہیں، دنیا بھر میں کہیں اور ہوتے ہیں، تو ایک لمیٹڈ چیزوں کے اوپر تو میں ان کے ساتھ بحث کر سکتی تھی، پر براڈر پکچر میں میں ان کے ساتھ نہیں بحث کر سکتی تھی. جو میں نے آ کے یہاں پر کنسیو کیا ہے، اب میں کر سکتی ہوں. اب وہ میرے سے بات کر کے کہیں بھاگ بھی نہیں سکتے ہیں. اب وہ محرومی کا رونا میرے سامنے نہیں رو سکتے ہیں. اب وہ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم محروم ہیں. میں بتاؤں گی ان کو کہ آپ کی بچیاں کہاں اسکالرشپ لے کے پوری دنیا میں پڑھ کے آ رہی ہیں. تو ریاست پڑھا رہی ہے نا ان کو. وہ بجٹ آپ کا بلوچستان کتنا کماتا ہے؟ 200 to 300 پورا 1000 کا بجٹ جو وفاق دیتا ہے آپ کو. آپ کی محرومی کہاں؟ کیونکہ اب وہ وڈیروں سرداروں کی جیب میں نہیں جا رہا، وہ آپ لوگوں پر لگ رہا ہے. آپ کا حق تھا آپ کے در پر آ رہا ہے، تو اس لیے وہ ڈرے بیٹھے ہیں. اور پورے جو نیبرز ہیں، میں کہنا نہیں چاہتی پر وہ نیبرز بھی ڈرے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ بن گیا بلوچستان، ان کا تو بزنس بند ہو جانا ہے. یہ بلینک کینوس ہے. آپ لوگ بلیسڈ ہیں. آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ بلینک ہی تھا. آج تک ان وڈیروں نے، ان سرداروں نے آپ کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا کیونکہ اس کے اچھا بہتر مستقبل لکھا ہوا تھا. اور وہ بلیک کینوس جو ہے، اب جو بلینک ہے وہ اب جو بننے جا رہا ہے کینوس، وہ پاکستان کا فیوچر ہے. اور پاکستان کا اثر خوبصورت ماڈرن ویسٹ سے بھی، کسی بھی، میں نام نہیں لوں گی، کوئی UAE کہہ لیں یا ویسٹ کہہ لیں، یورپ کہہ لیں، اس سے زیادہ ماڈرن ہوگا یہ. بالکل. سوینہ، یہاں پہ میں تھوڑا کریٹکس کی طرف بھی آؤں گا. جب آپ کا بھی حالیہ وزٹ جو بلوچستان کا تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ جاری ہے میرے ساتھ. نہیں، سارا بلوچستان میرے ساتھ ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، میں اس کو ہی کوٹ کر رہا ہوں. دیکھیں، آپ پہ کافی تنقید بھی کی جا رہی ہے. کچھ اوبیسلی آپ کو پتہ ہے کہ سافٹ کارنر رکھ رہے ہوں گے شاید دہشت تنظیموں کے لیے، یا پھر بھارتی فنڈنگ کہہ لیں، ساری چیزیں اگر آسان الفاظوں میں کہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سفینہ تو بلٹ پروف گاڑی میں گھوم کے بلوچستان میں اور بلوچستان کے بارے میں بات کری، کبھی بنا بلٹ پروف گاڑی کے بھی آئے نا. پھر ہم دیکھیں گے کو بلوچستان کو کیسے کہہ رہی ہیں، کیسے ڈیفائن کر رہی ہیں. اچھا، میں آپ کو ایک بات، تھینک یو سو مچ، آپ نے یہ سوال پوچھا. پہلے تو وہ بلٹ پروف گاڑیاں میرے لیے نہیں تھی. صحیح. وہ بلوچستان کے ہر بچے کے لیے تھی، جو ان کی زندگیاں، ان کی جانیں ہماری ریاست کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے. ایک سفینہ کے لیے نہیں تھی. وہ سارا بلوچستان جو وہ ہمارے ساتھ سفر کر رہا ہے وہ ان کے لیے تھا. کیونکہ بلوچستان کی بچیاں، وہ فیوچر ان کو، ہماری ریاست کو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ قیمتی ہیں. کیونکہ آپ کے اندر چھپے وہ دہشت گردین بچیوں کو نشانہ بنا دیں تو پورا کا پورا کریم تو اڑ گئی نا. صحیح بات ہے. تو اس لیے وہ آپ کی ماں بہن بیٹی اور بھائیوں کو پروٹیکٹ کر بھی رہے ہیں. سفینہ کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا. سفینہ کے لیے وہ بلٹ پروف نہیں تھی، آپ کے فیوچر کے لیے، پاکستان کے فیوچر کے لیے تھی. ایک سفینہ تو عام نارمل وین میں. اور رہی بات آپ کی بلٹ پروف کی، ہم نارمل وینوں میں ہی سفر کر رہے ہیں، وہ کوئی بلٹ پروف نہیں ہے. لیکن ڈیفینیٹلی ایک سرٹن جگہ تھی جہاں پہ سارے بچوں نے وہاں سے موو کرنا تھا. اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ وہاں پر بہت سارے ایسے بچیاں اور بچے بھی ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے ان آرگنائزیشن کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں. ہاں، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ ٹیکسٹ میسج نہیں کر سکتی ہیں؟ وہ میجر سفینہ کے لیے نہیں تھی وہ بلٹ پروف، وہ آپ کی ماں بہن بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے تھی. میری ایک سفینہ کے لیے نہیں تھی. خدا را ہم تو 4-5 لوگ تھے، پر پورا ایک 100 کا جو چنک ہے وہ آپ تھے، آپ بلوچ تھے، میں نہیں تھی. تو میری ایک جان کے لیے نہیں، وہ 100 جانیں بڑی قیمتی تھی. میں اگر ڈرنا ہوتا تو میں تو روز
गई होती हूँ, हर प्रोटेस्ट में लड़ रही होती हूँ, तो मुझे तो बुलेट प्रूफ नहीं मिली होती। मैं तो बल्कि उन बच्चियों को बोला कि आप लोग देखें कितने ब्लेस्ड हैं। मैंने जिंदगी में ये प्रोटोकॉल कहीं नहीं देखा, आपको मिल रहा है ये प्रोटोकॉल। आपको कभी कोई पीएम और सीएम ही ऐसा प्रोटोकॉल ले सकता है जो आप लोगों को मिल रहा है। तो आप क्या कह रहे हैं, आप उन बच्चों से जरा मिल के देखें और देखें कि वो बच्चे किस तरह से, वो बच्चे खेलते भी हैं, हंसते भी हैं, गाते भी हैं, नाच भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। वो बच्चे जिंदा दिल हैं, आप उनको जीने दें। ये दहशतगर्द जो है अपनी 1.5 इंच की मस्जिद पकड़े और जहां इनके आका बैठी है वहां जाके लड़े अपनी जंग। बलोचिस्तान में इन दहशतगर्दों की कोई जगह नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। जो मेरे पाकिस्तान के बच्चों का फ्यूचर तारीख करना चाहेगा उनके लिए तो नो गो एरिया होने चाहिए। आप लोग, मैं बार बार कह रही हूँ, अब आप लोगों का फर्ज है जो आप लोगों ने उतारना है। बिल्कुल सफीना, यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, आपका जो ये विजिट है, जो भारतीय फंडेड अकाउंट्स हैं या फिर वहाँ से जो ऑपरेट होते हैं BLA से मुंसलिक मैं कह लूँ, तो उन पे आपका ये विजिट काफ़ी समझो बम बन के उन पे फूटा है। पता नहीं क्यों आप जब भी बलोचिस्तान के बारे में बात करते हैं आप काफ़ी तनकीद भी करते हो, काफ़ी बलोचिस्तान मेरा नहीं है, मैं पाकिस्तान है मेरा, बलोचिस्तान मेरे पाकिस्तान का हिस्सा है। यहाँ पर सफीना मैं जो फवाद चौधरी की वाइफ है हिबा, उनका भी एक स्टेटमेंट आया हुआ है कि भाई ये कौन होती है एक पंजाबी बलोचिस्तान के ऊपर बात करने वाली। हालांकि मैं सख्त इस चीज के खिलाफ हूं, हमेशा से नफरतें बनाने की कोशिश की। नहीं, एक सेकंड, मैंने भी इसी बात का जवाब दिया था कि बाजी अगर तू बलोच थी आज तक कहाँ सोई मरी पड़ी थी। ये क्वेश्चन है ना, ठीक है। मेरी एक सेल्फी ने तुझे आग लगा दी, मेरी एक सेल्फी ने तुझे आग लगा दी। मैं तो अपना पैसा खर्च करके बलोचिस्तान में गई हूँ ना बाजी, तू तो मुफ्त की रोटी तोड़ के खा के लोगों के पैसों पे ट्रेवल करने वाली औरत, कभी अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करके देखना। पर तू फिर कौन होती है? मैं भी कहूँ कि तू कौन होती है पंजाब में आके पंजाबियों को बात सिखाने वाली? मैंने कभी ये बात की? आप अगर कार्ड खेलेंगे तो जवाब देना मुझे भी बड़ा अच्छा आता है। आज तक आपको बलोचिस्तान याद नहीं आया। आपको अपने बच्चे पैदा करने थे, आप अमेरिका गई थी, मोहतरमा अमेरिका गई थी, अपना बच्चा, अपना सीड वहां लेके गई थी, प्रिविलेज दिलवानी थी अपने बच्चों को। पाकिस्तान बलोचिस्तान चली जाती ना, मैंने पहले भी कहा है, बलोचिस्तान क्यों नहीं गई बच्चा पैदा करने? ये सफीना मां बनने वाली थी तो पाकिस्तान आई थी, अपने दोनों बच्चों को यहां पैदा किया था। मेरी चॉइस थी ना, मेरी चॉइस थी ना, तो ये क्यों चली गई अमेरिका में? गुलाम बनना चाहती है? इसका जवाब आना चाहिए, उनकी पूछना चाहिए ना उनसे कि क्यों अपने दोनों बच्चों को लेके वो अमेरिका पैदा करने के लिए गई। क्या था उसके जहन में? क्या पाकिस्तान उसको बेहतर नहीं लगा? क्या बलोचिस्तान उसको बेहतर नहीं लगा? सिंध उसको बेहतर नहीं लगा? गिलगित बल्तिस्तान उसको बेहतर नहीं लगा? कश्मीर उसको बेहतर नहीं लगा? KPK उसको बेहतर नहीं लगा? अमेरिका को बाप बनाया ना उसने। अमेरिका में जाके अपने आप को क्या बताना चाहती थी लोगों को, कैसे कि मेरी बच्ची तो अमेरिका में पैदा हुए हैं, ये कहना चाहती थी ना। इतनी सी खुशी और बलोच बन के मेरे पे सवाल करती है। आज से पहले मरी हुई थी, ये कहाँ थी, कहाँ सोई पड़ी थी ये? ऐसे ही है। और ये होती कौन है ये बात करने वाली कि मैंने तो कहा ना, होती कौन है बीबी? मैं बलोचिस्तान मेरा है, बलोचिस्तान मेरा है, मैं पाकिस्तानी हूँ। ये दुनिया में कोई राइट मेरे से नहीं छीन सकता। आपको किसने कह दिया कि बलोचिस्तान तुम्हारे बाप का है क्या जो तुम कहोगी कि मैं तुम पे बात करूं या नहीं करूं? तुम कौन होती है? फिर तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है? फिर यहाँ पर बैठ के उसको भी बलोचिस्तान में लेके जाओ। अगर इतना ही बलोचिस्तान से प्यार है तो आज ही अपना बोरिया बिस्तर लपेटो और 2 बच्चियां जो अमेरिका में पैदा की हुई उनको लेकर बलोचिस्तान पहुंचो। फिर मुझे जवाब देना, फिर मुझे कहना है कि तुम्हें हक नहीं है बात करने का। फिर भी वो मुझसे रोक नहीं सकती मेरा हक बलोचिस्तान पे बात करने के लिए। तो हिबा बीबी पहले 10 दफा पैदा होके आओ मेरी बात का जवाब देने के लिए। मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बे वतन हूं। मैं अपने बच्चों को पाकिस्तान में पैदा कराया, मैंने तुम्हारी तरफ भगोड़ी बन के अमेरिका नहीं गई। बिल्कुल। क्या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था ना कि भाई लोगों को मेरी बच्ची तो अमेरिका में पैदा हुई थी। सही बात है, हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूं। बिल्कुल सफीना, आई थिंक इनफ भी था। सफीना देखें, बलूचिस्तान में भी हाल ही दिनों में ऑब्वियसली दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हुई हैं। सानिया कह लूँ अगर ज़ियारत में जो हमारे पुलिस के कांस्टेबल और कुछ अफसरान भी शहीद हुए, तो उनके लवाकिन जब धरना दे रहे थे, इंसाफ का ऑब्वियसली अपील कर रहे थे, तो उसी को लेके ऑपरेशन शाबान लॉन्च किया गया उनको इंसाफ देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 150 से ज़ायद जो दहशतगर्द हैं वो जानब वासिल हो चुके हैं अभी तक, और चीज़ें मज़ीद जा रही हैं। अगर मैं हालिया दिन की बात करूँ तो मस्तूंग में और ज़ियारत में स्पेशली, क्योंकि ज़ियारत का एरिया था, तो ज़ियारत में 7 दहशतगर्द मज़ीद जहन्नम वासिल हुए हैं। उसके बरअक्स अगर देखें कुछ सियासतदान, महमूद अचकज़ई जैसे सियासतदान जो वो तो कहते हैं हेलो महमूद अचकज़ई तो कहता है मैं अफगान हूँ, बिल्कुल, तो उसको तो अफगान जाना चाहिए। उसका क्या काम है वो आके सियासत करे? वही बंदा सरफराज बुगटी से इस्तीफे का मुतालबा भी कर रहा है। तुम इस्तीफा देने में, तू तो अफगान है भाई, अपनी अफगानिस्तान जा, वहां जाके उनसे कर सवाल। सरफराज बुगटी तो पाकिस्तान का बेटा है, वो बलोचिस्तान का बेटा है, वो तो डेवलप कर रहा है अपने बलोच बच्चों के लिए, अपने बलोच फ्यूचर के लिए वो तो काम कर रहा है। और जितना मोहब्बे वतन मैंने सरफराज बुगटी को देखा, जितना खुलकर बात करते हुए उन बच्चों के सामने उसने बच्चों को हिस्ट्री बताई है और सच बेस बताई है, उसका भी मैंने आज तक किसी सियासतदान के मुंह से नहीं सुना। मैंने कभी बहुत कम सियासतदानों की तारीफ करती हूँ, पर जब मैंने सरफराज बुगटी को कहते हुए सुना तो फिर मैंने उन बच्चों से वादा किया हुआ था। बच्चे कहते थे आप सफीना साहिबा, आप ना सिर्फ फौजियों की तारीफ करती हैं, किसी सियासतदान की भी तारीफ कर ले। मैंने कहा कोई मुझे मिलेगा तो मैं उसकी
کھل کے تعریف کروں گی اور میں ایڈمٹ کروں گی. تو میں نے یہی بلوچستان کے CM کو کہا کہ میں اعتراف جرم کرنا چاہتی ہوں. صحیح. میں نے کہا کہ مجھے یہ سب بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان کے سامنے کہہ رہی ہوں میں نے پاکستان کا سپوت دیکھا ہے, میں نے پاکستان کا بیٹا دیکھا ہے, میں نے بلوچ بیٹا دیکھا ہے جو محب وطن پاکستانی ہے. اور آپ نے جس طرح سے پاکستان کو ڈیفینڈ کیا, پاکستان کی مسلح افواج کو ڈیفینڈ کریں, سلیوٹ ہے آپ کو. میں نے کہا میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کروں گی, جو آپ فرض نبھا رہے ہیں وہ احسان ہوتا ہے ہمارے اوپر, ہم آپ کے قرض دار ہیں. میں اسی موقع کا فائدہ اٹھاؤں گا. سوینہ دیکھیں, آپ نے جس طریقے سے بولا کہ بچیوں نے آپ کو کہا کہ آپ فوج کی تعریف کرتے ہیں, پھر وٹ ایور, اس کو لے کے آپ کو لفافہ صافی کہنے کی کوشش کی جاتی ہے, تنقید کیا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں ان کو بھی آپ کا رسپانس جاننا چاہیے جو بھی کریٹکس ہیں. اور دوسری بات, جب کوئی بلوچستان کا مطلب رہائشی ہے جس کا تعلق بلوچستان سے, وہ جب پاکستان کی بات کرتا ہے, اپنی فوج کی تعریف کرتا ہے, تو اس کو بھی یہ لوگ یہی ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایجنسی کا بندہ ہے, یہ تو ڈیتھ اسکواڈ بھی کہہ دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں آئندہ کے بعد جو کوئی بھی آپ کو, اول تو میں نہیں ہوں, میں اپنی بات کر لوں کیونکہ میرا خدا جانتا ہے کہ میں کیا ہوں, میں کیا نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میں اپنے پیسے خرچ کر کے آئی ہوں, میں نے آج تک کبھی کسی فوجی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا. ٹھیک ہے, یہ مجھے لفافہ کہہ رہے ہیں, سیاستدان سے بھی نہیں لیا, کسی سے بھی نہیں لیا. میں یہ اس بات کو انڈورس کرنا چاہتی ہوں. لیکن اگر وہ یہ کہہ کے خوش ہوتے ہیں کہ ہم فوجی ٹوٹت میں ہوں, کر لو جو کرنا ہے. میں را کی تو نہیں ہوں, میں BLF کی تو نہیں ہوں, میں BLA تو نہیں ہوں, میں دہشت گرد تو نہیں ہوں, میں انڈین پروکسی نہیں ہوں. مجھے فخر ہے. اگر آپ لوگ مجھے یہ کر کے انڈرمائن کرنا چاہتے ہو تو مجھے قابل فخر ہے, کہو جتنا کہنا چاہتے ہو. میں اپنے پاکستان کی ہوں, میں دشمن کی نہیں ہوں, ایٹ لیسٹ میں دہشت گرد نہیں ہوں. ہاں, میں ایٹ لیسٹ میں جو ہے وہ پروکسی را کی ایجنٹ نہیں ہوں. تو مجھے فخر ہے. آپ نے کہنا ہے 1000 بار کے, بلکہ آپ بھی کہیں, کوئی آپ کو تانا دے, آپ کہو جی میں ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ جو اکھاڑنا ہے وہ اکھاڑ لے. صحیح بات, میں ہوں. بالکل بالکل, اول کہ میں نہیں ہوں, لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں, آپ کو دل کو تسلی ملتی ہے, تو پھر کہہ لیں میں ہوں. صحیح بالکل. اچھا سوینہ, میں آخر میں چاہوں گا کہ آپ بلوچستان کے فیوچر پہ بھی تھوڑی بات کریں, اور ویسے مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جس طریقے کا ایک پراکسی وار بلوچستان پہ مسلط کیا جاتا ہے, اسپیشلی پاکستان پہ تر بلوچستان. اوبیسلی لاسٹ ایئر کی میں بات کروں, میں جو بھارت نے ایک کوشش کی اپنی, اور اس کو جو سبق ملا وہ بھی اس کو یاد ہوگا. ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ دیکھ رہا ہے کہ میں بھائی اس کو کنونشنل وے میں اس کو ہرا نہیں سکتا, تو شاید پراکسی وار کی طرف ہے. اب BLA اور TTP کی میں بات کروں, حالانکہ یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہماری آئیڈیالوجی ڈفرینٹ ہے. کہتا ہے TTP کی بات کروں تو وہ ریلیجیس سینٹر خود کو کہتا ہے, یہ محرومیوں کی بات کرتے ہیں BLA والے. لیکن ابھی جو یہ دونوں obviously کمبائنڈلی کوآرڈینیٹڈ اٹیکس کر رہے ہیں, تو ان کا بھی وہ آئیڈیا بھی میرے خیال سے مل گیا, کیونکہ ان کا جو جہاں سے ان کے ڈوریں ہلتی ہیں وہ سیم ہو شاید. جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ دہشت گرد کیا کر رہے ہیں, کس لیے کر رہے ہیں, یہ بہادر بالکل نہیں. میں نے فوٹیجز دیکھی ورک شاپ کے دوران, میں نے تمام فوٹیج دیکھی ہیں. موٹر بائک پہ آتے ہیں, ایسے پھینک کے بھاگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھاگ جاتے ہیں, تو وہ بہادر تو بالکل بھی نہیں ہے. ایک پہاڑ کے اوپر میں نے دیکھا, اب ہماری فوج کے جوان جو ہیں یا پولیس کے جوان جو ہیں وہ نیچے گراؤنڈ پہ جا رہے ہیں, ایک بندہ اوپر سے فائر کر دیتا ہے, تو آپ کا کیا مطلب وہ بہادری ہے؟ فائر کر کے وہ بھاگ جاتا ہے. تو یہ بہادری نہیں ہے. میں نے وہ ساری فوٹیج دیکھی ہے, میں نے اپنے جوانوں کی وہ شہادت سے پہلے بھی وہ ساری چیزیں دیکھی اور ان کو پکڑتے ہوئے بھی دیکھی ہے. یہ دم دبا کے بھاگتے ہیں, میں ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتی, اوش میں, کیونکہ میں آپ کی فیلنگ ہرٹ نہیں کرنا چاہتی. جتنے یہ بزدل میں نے دیکھے ہیں, جس طرح سے یہ بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں, چوری چھپے منہ چھپا کے آتے ہیں, کوئی چیز پھینک کے چلے جاتے ہیں, آپ ایسے کر کے ٹک آن کر کے کسی کی شہادت کر دیتے ہیں. بالکل ان کا واسطہ بلوچستان سے ہو وابستگی, لیکن دہشت گرد بلوچ نہیں ہو سکتا. آپ ان کو کچھ بھی کہہ سکتی ہیں. آپ نے جو بات کی کہ آپ کے فیلنگز آپ لوگوں کی طرف دہشت گرد بلوچ نہیں ہوتا. وہ جو اپنے آپ کو نام نہاد بلوچ کہتے ہیں, یہ آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ آپ ہم میں سے نہیں ہیں. صحیح بات, میں تو ان کو مانتی نہیں ہوں نا, یہ تو آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ وہ آپ میں سے نہیں ہے. یہ انڈین پراکسیز ہیں جو کبھی کسی راستے سے آتی ہیں, کبھی کسی راستے سے آتی ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کی زبان ایک ہے, رنگ ایک ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کی وجہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. میرا یہ بڑا فرملی بلیو ہے کہ وہ سارے بلوچ نہیں ہیں, وہ نہیں ہے, وہ بلوچستان سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ بہروپی ہیں, وہ فسادی دہشت گرد ہیں جو کہیں اور سے آتے ہیں اور یہ کاروائیاں کر کے جاتے ہیں. لیکن ہماری مسلح افواج کے اوپر, ہمارے جوانوں کے اوپر مجھے بڑا یقین ہے کہ جو چن چن کے ان کو مار رہے ہیں نا, اور میں چاہتی ہوں کہ ان کا بہت جلد جو ہے وہ جس طرح سے ہمارے ایک کی جان لیتے ہیں نا, تو وہ پھر ہزاروں میں لیتے ہیں ان کی. اور لینی بھی چاہیے, کیوں نہیں لینی چاہیے. ہمارے بچوں کے مستقبل کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے تو چن چن کے ہی ان کو انجام تک پہنچانا چاہیے. وہ ہو رہا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے. اینڈ آئی ٹوٹلی انڈورس اینڈ سپورٹ بھی میں کرتی ہوں اپنی بلوچستان کی حکومت کو بھی اور پاکستان کی تمام اداروں کو بھی. کیوں نہیں کریں. آپ دہشت گردی پھیلا کر چند مٹھی بھر لوگ جو ہے آپ ہمیں ڈرا لیں گے, آپ ہمارے بلوچستان کا جو روشن مستقبل ہے اس کو تاریک بنا لیں گے, تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے. ہمارے آرمی چیف نے, فیلڈ مارشل نے ایک صحیح بات کی تھی کہ مٹھی بھر لوگ تم ہم سے چھین کے لے کے جاؤ گے, تم 1000 گنا طاقتور دشمن جو ہے بھارت, وہ نہ کچھ کر سکا, تم لوگ تو چند مٹھی بھارو جو پہاڑوں میں چھپ کے بزدلوں کی طرح حملہ کرتے ہو, کہ منہ چھپا کے آتے ہو, کسی کے ساتھ چیز لگا کے ٹریکر لگا کے چلے جاتے ہو اور اڑا دیتے ہو. یہ بہادری ہے, یہ بزدل ہو تم لوگ, بزدل.
لڑو تو صحیح. کبھی سینے وہ کہتے ہیں نا آؤ لڑو ہم سے لڑو, کیوں آپ لوگوں کو مارتے ہو؟ ہم لڑنا تو ہم جانتے ہیں, معصوم لوگوں کو کیوں مارتے ہیں, کیوں ان کے سامنے تو دم دبا کے بھاگتے ہو تم لوگ. تو یہ اتنے بزدل انسان ہیں. بالکل ایسی ہے. سفینہ, اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. جی ناظرین, آپ سفینہ خان کو سن رہی تھی. ہم نے ان کو اوبیسلی بلوچستان کے حوالے سے کافی ڈسکشن کی, کیونکہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی وزٹ کیا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ جو ہماری سلسلہ ہے وہ ابھی جاری ہے. بلوچستان کے جتنے بھی بچے بچی ہیں وہ ابھی تک بھی ان کے ساتھ ہیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.